নমস্কাৰ আপুনি বহুদিন নুশুনা এটা পুৰণি হিন্দী গীতেৰে আৰম্ভ কৰিব খুজিছো আজিৰ সাৰাংশ আহক এটা পুৰণি হিন্দী গীত ओ बेटा जी अरे ओ बाबूजी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम ओ बेटा जी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम ओ बेटा जी এই গীতটো বহুত পুৰণি তেতিয়া ৰঙীন সিনেমা আৰম্ভ হোৱাই নাছিল কোলাবগা সিনেমাৰ দিনৰ এই গীতটো কিসমত কা হাৱা কভি নৰম কভি গৰম এতিয়া আহিল কিসমতৰ কথা নহয় ভাগ্যৰ কথা নহয় এতিয়া দুনিয়া কা হাৱা কভি নৰম কভি গৰম গানটোৰ যেনেকৈ ৰিদম পিছলৈ দ্ৰুতগতিত হৈছে তেনেকৈ বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে দ্ৰুতগতিত আপুনি দেখিব যে ঠায়ে ঠায়ে কৰবাত একেখন অঞ্চলতে এঠাইত খুব বেছি প্ৰবল উষ্ণতা আন ঠাইত বৰষুণ প্ৰিয় দৰ্শক জাপান চীন ইউৰোপ কানাডা এতিয়া প্ৰচণ্ড গৰমত ভুগিছে যোৱা বছৰৰ প্ৰায় ইয়াৰ উষ্ণতাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছে আৰু পৃথিৱীৰ যিবোৰ ঠাই আমি আটাইতকৈ ঠাণ্ডা ঠাই বুলি জানিছিলো সেই ঠাইবিলাকতো এতিয়া 42-43 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ পৰ্যন্ত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰথমতে চাও আহক জাপানৰ এটা ভিডিঅ' জাপানৰ এখন চহৰৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব In Japan, we've been telling you about the unprecedented heat wave this week that's got many worried about global warming and a possible shortage of electricity to keep the air conditioners going. Tokyo reported record-breaking temperatures on Thursday, making it the worst June heat wave in Japan since records began nearly 150 years ago. Rupert Wingfield-Hayes reports. In Isezaki, it is another blazing hot day. At 11 a.m., the temperature is already somewhere north of 40 degrees Celsius. For Masaya Maruyama, his wife and brother, working outside in these conditions isn't just hard, it's dangerous. Masaya shows me the electric fans in his jacket designed to keep him cool, but they hardly seem up to the task. It went up to 47 degrees on the car's thermometer yesterday, he tells me. Is it dangerous, I ask? Yes, it's dangerous. We've never had temperatures like this before in June. Usually it's raining now. A week ago, most people had never heard of the little city of Isezaki, 100 kilometers north of Tokyo. Now, it's suddenly famous. This is now officially the hottest place in Japan. It's been above 40 degrees twice already this week. And according to my thermometer, it's well above that out here in the sunshine today. This has never happened before in June, anywhere in Japan. This should be the middle of the rainy season. And it's causing huge problems for Japan's electricity generating system. It's just barely keeping up with demand. And if it fails, people are going to die. These heat waves are not just a natural fluctuation in weather. Man-made climate change is making them more extreme and more dangerous. Over the past 100 years, the average temperature for Japan has risen by about 1 degree, which is more than a world record, in fact. And for Tokyo, it was like 3 degrees higher. So temperatures have been rising. So yeah, definitely climate change is part of the reason. The increasingly frequent heat waves are particularly dangerous for old people, of which Japan has many. So here in the north of Tokyo, they've opened a cooling down centre, where I find 86-year-old Kyoji Saito taking refuge from the heat and playing Japanese chess. I'm overwhelmed by the heat, he says. Coming here to cool down is really important. I don't want to use the aircon at home, but we're being told if we don't, we could die. 4 years ago, another heat wave killed scores of elderly people and put 20,000 in hospital. This one is expected to break on Sunday, and for millions of people across Japan, it won't come a moment too soon. ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে দেখিলে জাপানৰ এখন চহৰ য'ত 40 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডত বাহিৰত কাম কৰি আছে এটা পৰিয়ালে দম্পতীয়ে তেওঁলোকে এবিধ জেকেট পিন্ধি আছে আৰু জেকেটটোৰ ভিতৰত দুখন বেটাৰী চালিত ফেন আছে যাতে তেওঁৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা কমাই ৰাখিব পাৰি
টকিঅ' চহৰৰ প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ দূৰৰ এখন চহৰত 43 ডিগ্ৰী 43 ডিগ্ৰীলৈ উঠিছে তাপমাত্ৰা জুন মাহত যিখন চহৰত জুন মাহত আসলতে প্ৰচণ্ড বৰষুণ হয় আৰু নাতিশীতোষ্ণ এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি হয় অৰ্থাৎ গৰমো নহয় ঠাণ্ডাও নহয় এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সেইবোৰ চহৰত এতিয়া 43 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড যিখন চহৰত আপোনালোকে দেখিলে যে জেকেটৰ ভিতৰ ইলেক্ট্ৰিক ফেন লগাই লৈ কাম কৰিছে সেইখন চহৰত সেই দিনটোৰ পূৰ্বৰ দিনটোত 47 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত তাপমাত্ৰা উঠিছিল বুলি দাবী কৰা হৈছে জাপানত বৃদ্ধসকলৰ সাংঘাতিক দুৰৱস্থা তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষ কুলিং সেন্টাৰ তেওঁলোকে যাতে ঠাণ্ডাৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে এই কুলিং সেন্টাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বৃদ্ধসকলে দিনটো তালে গৈ তাতে বহি চেছ খেলা বা অন্যান্য কাম কৰি থাকে যোৱা বছৰ এনেকুৱা উষ্ণতাৰ ফলত বহু বৃদ্ধ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু প্ৰায় 20,000 বৃদ্ধ লোকক চিকিৎসাধীন কৰিব লগা হৈছিল তেনেকুৱা অৱস্থাত জাপান চৰকাৰে এতিয়া এনেকুৱা বিশেষ কুলিং সেন্টাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে জাপানৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে যে ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনাৰেটিং সিস্টেম অৰ্থাৎ যেটো বিদ্যুৎ উৎপাদন আৰু সংচৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াটো এই গোটেই ব্যৱস্থাটো বাৰম্বাৰ বিঘ্নিত হৈছে কাৰণ ইয়াৰ যিবিলাক যান্ত্ৰিক যিবিলাক অংশ যন্ত্ৰাংশ অথবা কেবল এইবিলাক আসলতে সেই তাপমাত্ৰাৰ হিচাপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ইমান বেছি তাপমাত্ৰা হ'ব বুলি কোনো ভবা নাছিল কেতিয়াও গতিকে এইবোৰ বাৰম্বাৰ বিঘ্নিত হৈছে আৰু বেছিকৈ কনজাম্পচন হৈছে এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ বেছিকৈ কিনাৰ কাৰণে বিদ্যুৎ বেছিকৈ প্ৰয়োজন হৈছে যাৰ ফলত বিদ্যুৎ উৎপাদন আৰু সংচৰণ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বাৰম্বাৰ বিঘ্নিত হৈছে এইবাৰ আহক আমি চীন দেশৰ এখন মেপ চাই লওঁ চীনৰ যিবোৰ অঞ্চলত এতিয়া প্ৰচণ্ড গৰম যিবোৰ ৰঙা অংশ দেখিছে বাওঁফালৰ পৰা যদি ঘড়ীৰ কাটাৰ বিপৰীত দিশে আপুনি চাই তেতিয়া দেখিব যে প্ৰথমতে জানুৱাৰী মাহত গৰম কম আছিল তাৰ পৰা লাহে 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 গৰম বেছি হ'ল আৰু এতিয়া অন্তিম অৱস্থাত এই অৱস্থাত চীনৰ যিবোৰ অঞ্চলত আসলতে ইমান বেছি গৰম পৰিব লগা নাছিল সেই অঞ্চলবিলাক এতিয়া ৰঙা অংশবোৰ দেখিব প্ৰচণ্ড গৰম বতাহৰ কবলত পৰিছে 40ৰ পৰা 45 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত ইয়াৰ তাপমাত্ৰা বাঢ়িছে যিবোৰৰ আসলতে তাপমাত্ৰা 30 বা 33 ডিগ্ৰীতকৈ কেতিয়াও বেছি হোৱা নাছিল চীনৰ জেংজাও প্ৰদেশ এই জেংজাও প্ৰদেশৰ প্ৰচণ্ড হিটত প্ৰচণ্ড গৰমত মানুহে কি কৰিছে তাৰ এটা ভিডিঅ' আমি চাই লওঁ আহক ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে দেখিছে যে উত্তৰ আৰু পশ্চিম চীনত 42.3 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে আৰু জেংজাও যিখন চহৰ তাত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ এতিয়া পানীত নামি নিজকে নিজৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা কমাই ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে 54 চনৰ পিছত 1954 চনৰ পিছত এই অঞ্চলটোত জেংজাও অঞ্চলটোত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা পাইছে ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল এনেকুৱা ঘটনা ইয়াৰ ফলত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ বেছি বিক্ৰী হৈছে যাৰ ফলত বিদ্যুতৰ প্ৰয়োগ বেছি হৈছে ব্যৱহাৰ বেছি হৈছে আৰু টিএনজিএন চহৰত অকল এখন চহৰত 15.7 মিলিয়ন কিলোৱাট অতিৰিক্ত বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন হৈছে এই প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজত বাহিৰত কাম কৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কল কাৰখানা সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ শ্ৰমিকসকলে কল কাৰখানাত কাম কৰিবলৈ অপাৰক আৰু এনে অৱস্থাত চীনৰ
লোকসকলে পানীত নামি নিজৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা নিয়মিত কৰি ৰাখিবৰ চেষ্টা কৰিছে আন এটা ভিডিঅ' চাওঁ আহক সাংহাই চহৰৰ সাংহাই আপোনালোকে জানে যে চীনৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক চহৰ আৰু প্ৰদেশ এই সাংহাই প্ৰদেশৰ এটা ভিডিঅ' আমি চাই লওঁ আহক 整个人像刚洗完一样，就是真的是很热，走出来走几步，可能1-2分钟吧，就已经是大汗淋漓的感觉。 সাংহাই চীনৰ অন্যতম ঔদ্যোগিক প্ৰদেশ এখন প্ৰধান ব্যৱসায়িক চহৰ আৰু তাত 68খন চহৰত এতিয়া ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই চহৰবিলাকৰ কল কাৰখানা সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যাৰ ফলত উৎপাদন কমি গৈছে সাংহাই চহৰত আপোনালোকে দেখিলে যে শীতল পানীৰ যিবোৰ প্লাষ্টিকৰ বটল হি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰাস্তাৰ আলকাটাৰা গলিছে আৰু ৰুফটপ যিবিলাক ঘৰৰ মুধচ এই মুধচ পৰ্যন্ত গলি গৈছে আৰু ইফালে একে সময়তে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ পশ্চিম চীনত হৈছে প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু বানপানী এফালেদি চীনৰ উত্তৰ আৰু পশ্চিম চীনত হৈছে প্ৰচণ্ড খৰাং আৰু দক্ষিণ পশ্চিম চীনত হৈছে প্ৰচণ্ড বানপানী এনেকুৱা এটা বিক্ষিপ্ত বতৰ পৰস্পৰ বিৰোধী বতৰ চীনত এতিয়া অনুভূত হৈছে আহক গ্ৰাফিক্সত দেখিব যে যোৱা 3 মাহ সময় চীনত অনুভূত হৈছে ভয়ংকৰ গৰম বতাহ উত্তৰ চীনৰ সমতল ভূমিক চীনৰ দেশৰ হয়ছৰ ভৰাল বুলি কোৱা হয় সেইখন উত্তৰ চীনৰ সমতল ভূমিত এতিয়া গৰম বতাহ আৰু খৰাং বিশ্বজোৰা জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগতে চীনৰ স্থানীয় কিছুমান কাৰকেও এই গৰম বতাহত অৰিহণা যোগাইছে চীনৰ গাঁও জিয়ানায়াং আৰু জিংগং প্ৰদেশত উষ্ণতা 43.5 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত চুইছে গৈ জিয়ানয়াং প্ৰদেশত উষ্ণতা 43 ডিগ্ৰী হোৱাৰ সময়ত চংকিং চহৰৰ উষ্ণতা 35 ডিগ্ৰী হৈছিল 19 আৰু 20 আগষ্টত ৱেইৱেই প্ৰদেশত উষ্ণতা 45 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে চীনৰ প্ৰায় 5,30,000 বৰ্গ মাইল জোৰা বিশাল অঞ্চলৰ এতিয়া গড় উষ্ণতা 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ এটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে 5,30,000 বৰ্গ মাইল জোৰা বিশাল অঞ্চলৰ এতিয়া এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ গড় উষ্ণতা 40 ডিগ্ৰী পাইছেগৈ মন কৰিব ই সাংঘাতিক ধৰণৰ উষ্ণতা চীনৰ দৰে এখন শীত প্ৰধান দেশৰ সামগ্ৰিকভাৱে বিশ্বজোৰা জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন এই গৰম বতাহৰ বাবে দায়ী কিন্তু চীনৰ কেতবোৰ স্থানীয় কাৰকেও ইয়াত কিছু ইন্ধন যোগাইছে চীনৰ কিছুমান স্থানীয় কাৰক আছে কিছুমান নিজা কাৰক আছে যিবোৰে এই গুটে বতৰৰ পৰিৱৰ্তনটোত ইন্ধন যোগাইছে উত্তৰ চীনৰ শস্য শ্যামলা অঞ্চলত অতি বেছিকৈ কৃত্ৰিমভাৱে জলসিঞ্চন কৰা হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইৰিগেশ্যন কৃত্ৰিমভাৱে জলসিঞ্চন কৰা হৈছে যাতে খেতি ভাল হয় খেতি বেছিকৈ হয় উৎপাদন বেছিকৈ হয় যাৰ বাবে বেছিকৈ জলসিঞ্চন কৰা হৈছে এই জলসিঞ্চনৰ ফলত পানী যেতিয়া মাটিত অনবৰতে বৈ থাকিব তেতিয়া ভূভাগৰ উষ্ণতা সন্তুলিত অৱস্থাত থাকে ভূভাগৰ উষ্ণতা ঠিকই থাকে ভূভাগৰ টেম্পাৰেচাৰ খুব বেছি বাঢ়ি নাযায় কিন্তু অত্যাধিক জলসিঞ্চনে ভূভাগৰ ওপৰৰ যি বায়ুমণ্ডল সেই বায়ুমণ্ডলত অতিৰিক্ত জলীয় বাষ্পৰ সৃষ্টি কৰে জলীয় বাষ্প বতৰত মানে জলবায়ুত বেছিকৈ পানীৰ কণা বেছি হৈ যায় আৰু যাৰ ফলত বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতাও বৃদ্ধি হয় উত্তৰ চীনৰ ভূভাগৰ উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বাবে অত্যাধিক জলসিঞ্চন দায়ী বুলি বিজ্ঞানীসকলে ঠাৱৰ কৰিছে চীনত উষ্ণতা বৃদ্ধি এনেদৰে থকাৰ ফলত
খেতি পথাৰত কাম কৰা এতিয়া প্ৰায় অসম্ভৱ হৈ পৰিছে 40 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডত কাম কৰাৰ কাৰো অভ্যাস নাই কাৰণ চীনৰ সাধাৰণতে বতৰটো খুব ঠাণ্ডা থাকে গতিকে খেতিয়কসকল এতিয়া পথাৰত কাম কৰিব নোৱাৰা হৈছে যাৰ ফলত চীনৰ কৃষি উৎপাদন এই বছৰ সাংঘাতিক ধৰণে কমি যাব বুলি আশংকা কৰা হৈছে গ্ৰাফিক্সত দেখিব প্ৰচণ্ড গৰম বতাহে চীন দেশৰ উৎপাদন ব্যৱস্থাত প্ৰডাকচনত উৎপাদন ব্যৱস্থাত ভয়ংকৰ ক্ষতি কৰিছে চীন সাধাৰণতে মেনুফেকচাৰিঙৰ কাৰণে উৎপাদনৰ কাৰণে বিখ্যাত এই মেনুফেকচাৰিং আৰু প্ৰডাকচনত তেওঁলোকৰ ভীষণ ক্ষতি হৈছে উৎপাদন ব্যৱস্থাত ক্ষতি হোৱাৰ লগে লগে চীনৰ অৰ্থনীতি গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে যেতিয়া মেনুফেকচাৰিং কমি যাব যিকোনো বস্তুৰ উৎপাদন কমি যাব তেতিয়া লগে লগে অৰ্থনীতিত ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পৰিব সিচুৱান প্ৰদেশ তাত 8 কোটি 40 লাখ মানুহে বাস কৰে এখন ৰাজ্য সিচুৱান তাত 8 কোটি 40 লাখ মানুহে বসবাস কৰে এইখন প্ৰদেশৰ 21খন চহৰ আছে এই 21খন চহৰৰ 19খন চহৰত সকলো কল কাৰখানা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোতো এই কল কাৰখানা বন্ধ হৈ আছে 19খন চহৰৰ কল কাৰখানা বন্ধ কৰি দিয়াটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সিচুৱান সকলোৱে জানে যে সিচুৱান প্ৰদেশখন আচলতে চীনৰ ৰাসায়নিক সাৰ উৎপাদনৰ এটা কেন্দ্ৰস্থল কিন্তু প্ৰচণ্ড গৰম বতাহৰ ফলত শ্ৰমিকসকলে উৎপাদনস্থলীলৈ যাব পৰা নাই তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাই বাৰম্বাৰ বিদ্যুৎ ব্যাহত হৈছে এনেবোৰ ঘটনাৰ ফলত উৎপাদন স্থবিৰ হৈ গৈছে কল কাৰখানা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে লগতে যোৱা 7 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ভয়ংকৰ গৰম বতাহৰ ফলত চীনৰ নদ নদীবোৰ লাহে লাহে শুকাই আহিছে নদ নদী শুকাই যোৱাৰ লগে লগে চীনত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্ৰকল্পৰ কাম ভয়ংকৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে জলবিদ্যুতৰ বিদ্যুৎ উৎপাদন ভয়ংকৰভাৱে কমি আহিছে আপোনালোকে জানে যে গোটেই চীন দেশখন আচলতে জলবিদ্যুতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গতিকে জলবিদ্যুৎ কমি অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যি বিদ্যুৎ যোগান ব্যৱস্থা এই যোগান ব্যৱস্থা ভয়ংকৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে চীনত এতিয়া 45% বৰষুণ হ্ৰাস পাইছে মন কৰিব চীন দেশত 45% বৰষুণ হ্ৰাস পাইছে একে ধৰণৰ পৰিস্থিতি ভাৰততো বিদ্যমান প্ৰাক মৌচুমী অৱস্থাত ভাৰততো 45% বৰষুণ হ্ৰাস পাইছিল উত্তৰ চীনৰ জীৱন ৰেখা স্বৰূপ এখন নদী নামটো হৈছে য়েংজে নদীত থকা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পবোৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পবোৰ তলা লগাই দিয়া হৈছে কাৰণ ইয়াত এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পবোৰৰ যি জলাশয় যি ৰিজাৰ্ভাৰ এই ৰিজাৰ্ভাৰত 5.3 বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ পানী কমিছে তেওঁলোকে যিখিনি পানী পাব লাগিছিল বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে সেই প্ৰয়োজনীয় পানীতকৈ 5.3 বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ পানী কমি গ'ল ইয়াৰ ফলত চীনৰ 3খন বৃহৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰ এই যে পানী কমি গ'ল বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হৈ গ'ল যাৰ ফলত গুৱানজু জেজিয়াং আৰু জিয়ানডু এই 3খন চহৰ এতিয়া মোটামুটি অন্ধকাৰছন্ন বুলি ক'ব পাৰি কেতিয়াবা বিদ্যুৎ আহে কেতিয়াবা নাহে এইটো এটা বিদ্যুৎ যোগান সম্পূৰ্ণ ব্যাহত আৰু কল কাৰখানা উৎপাদন ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ স্থবিৰ প্ৰচণ্ড উষ্ণতা আৰু গৰম বতাহৰ ফলত চীনৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন জিডিপি 1.5% কমিব বুলি আশংকা কৰা গৈছে মন কৰিব গৰম বতাহ নদী শুকাই যোৱা প্ৰচণ্ড খৰাং খেতিয়কে বাহিৰত কাম কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত কল কাৰখানা বন্ধ উৎপাদন বন্ধ এই অৱস্থাটোৱে চীনৰ জিডিপিত প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু এই জিডিপি 1.5% কমিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে চীন দেশৰ জিডিপি যদি 1.5% কমি যায় তেন্তে সি বহু বিলিয়ন ডলাৰৰ এটা ক্ষতি বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি এতিয়া হক আমি ইউৰোপত এভুমুকি মাৰো ইউৰোপত কোনবোৰ অঞ্চলত গৰম বতাহ হৈছে সেই অঞ্চলবোৰৰ মেপখন চাই লওঁ আহক এই ৰঙা অঞ্চলটো বিশেষকৈ ফ্ৰান্স পৰ্তুগাল পশ্চিম ইউৰোপৰ এই অঞ্চলটোত বেছিকৈ গৰম বতাহ হৈছে আৰু এই গৰম বতাহৰ লগতে জলীয় বাষ্পৰ অভাৱত প্ৰচণ্ড বনজুই হৈছে বনজুইৰ ফলত অতিৰিক্তভাৱে গৰম হৈছে আৰু একোখন স্থানত হিট ডম বুলি কোৱা হয় হিট ডমৰ সৃষ্টি হৈছে যিটো আচলতে প্ৰেছাৰ কুকাৰ সদৃশ এটা অৱস্থা গৰম বতাহটো বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে আহক এবাৰ এটা ভিডিঅ' চাওঁ আমি ইউৰোপৰ গৰম বতাহৰ পৰিবেশ
ইউৰোপ বুলিলেই ঠাণ্ডা মহাদেশ আৰু ইংলেণ্ড বুলিলেই এখন ঠাণ্ডা দেশ সেইখন ইংলেণ্ডত এতিয়া 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ হৈছে তাপমাত্ৰা ফ্ৰান্সত 43.5 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত চুইছেগৈ লগত জলীয় বাষ্প অভাৱৰ ফলত সঘনাই বনজুই হৈছে ইংলেণ্ডত বনজুই হোৱা নাই যদিও ফ্ৰান্স আৰু পৰ্তুগাল একেবাৰে বনজুয়ে আগুৰি ধৰিছে পৰ্তুগাল গোটেই দেশখনক বনজুয়ে এনেকৈ বাকি অংশৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰিছে যে গৰম বতাহ তাৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল এনেকুৱা এক পৰিবেশৰ মাজত যাত্ৰীবাহী ৰেল বনজুই মাজেদি যাব লগা হৈছে দুয়োফালে বনজুই জ্বলি আছে আৰু যাত্ৰীবাহী ৰেল চলি আছে সিগনেল ৰেলৰ সিগনেল পৰ্যন্ত গলি গৈছে বহু গাড়ী বনজুই কাষেৰে পাৰ হৈ যাব লগা হৈছে জাৰ্গেছ চহৰখনত ভয়ংকৰভাৱে বনজুই আৰু ৰেল চলাচল ব্যাহত হৈ পৰিছিল আৰু এই গোটেই বনজুয়ে পৰ্তুগাল আৰু ফ্ৰান্সৰ এক বিস্তৃত অঞ্চল বাকি অঞ্চলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন কৰিলে আৰু হিট ডমৰ সৃষ্টি কৰিলে যিটো আচলতে গৰম বতাহ বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰা এক পৰিস্থিতি বেলজিয়ামৰ চিৰিয়াখানাৰ অৱস্থাটো দেখিলে যে জীৱ-জন্তুক বৰফ খুৱাব লগা হৈছে আইসক্ৰীম খুৱাব লগা হৈছে মানুহ হাজাৰ মানুহ সাগৰত জাপ মাৰিছে কেৱল নিজৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা নিয়মিত ৰাখিবৰ বাবে প্ৰিয় দৰ্শক আমি বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত অধিক আৰু বহুত আমোদজনক ঘটনা ঘটিছে পৃথিৱীত চাই থাকক সাৰাংশ এইখিনিতে লৈছো ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পূৰ্বে আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিছিলো ইউৰোপৰ গৰম বতাহৰ ছবিখন আহক গ্ৰাফিক্সত দেখিব ভয়ংকৰ গৰম বতাহৰ কবলত পৰিছে সমগ্ৰ ইউৰোপ এটা নহয় দুটা নহয় তিনটা গৰম বতাহৰ তৰংগ অথবা ঢৌৱে দেই পুৰি নিছে ইউৰোপক যোৱা জুন মাহৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তিনিটা গৰম বতাহৰ ঢৌ অনুভূত হৈছে সমগ্ৰ ইউৰোপত গৰম বতাহৰ প্ৰথমটো ঢৌ আৰম্ভ হৈছিল যোৱা 12 জুনত প্ৰথমটো ঢৌত ইউৰোপৰ কেইখনমান দেশত 43 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ পৰ্যন্ত উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছিল তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে জুন মাহত গৰম বতাহৰ সময়ত সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা আছিল 38 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ এটো মন কৰিব ইউৰোপত সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা 38 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছটো বহুত বেছি উষ্ণতা তাৰ মানে 38 ডিগ্ৰীতকৈ কোনো সময়তে কমি অহা নাছিল এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য জুলাই মাঝভাগত গৰম বতাহৰ দ্বিতীয়টো ঢৌ অনুভূত হয় আৰু এইবাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৱে ইংলেণ্ড পৰ্যন্ত সম্প্ৰসাৰিত হয় দ্বিতীয়টো ঢৌত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আছিল 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ চলিত আগষ্ট মাহত গৰম বতাহৰ তৃতীয়টো ঢৌ আৰম্ভ হৈছে ফ্ৰান্স আৰু স্পেইনত তাপমাত্ৰা 38 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড চুইছেগৈ মন কৰিব তাপমাত্ৰা 38 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড বা সেলসিয়াছ এইটো এটা অত্যন্ত বেছি তাপমাত্ৰা ফ্ৰান্স আৰু পৰ্তুগালৰ বা স্পেইনৰ দৰে দেশত গৰম বতাহৰ তিনিওটা ঢৌৰ ফলত ইউৰোপীয় দেশসমূহ যেনে ফ্ৰান্স জাৰ্মানী হাংগেৰী আয়াৰলেণ্ড এণ্ডোৰা ক্ৰোয়েছিয়া ইটালী লিথুৱানিয়া বসনিয়া আৰু হাৰ্জেগোভিনা নেদাৰলেণ্ডছ নৰৱে পোলেণ্ড পৰ্তুগাল ৰোমানিয়া স্লোভাকিয়া স্লোভেনিয়া স্পেইন ছুইজাৰলেণ্ড আৰু ইংলেণ্ড মোটামুটি ইউৰোপৰ প্ৰায়বোৰ দেশেই গৰম বতাহৰ কবলত পৰিছে পৰ্তুগালত এখন চহৰ পিনহাৰ্ড তাৰ তাপমাত্ৰা এই পিনহাৰ্ড চহৰখনৰ তাপমাত্ৰা 47 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে 47 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ অত্যন্ত বেছি তাপমাত্ৰা আৰু এই গৰম বতাহৰ তিনিওটা ঢৌৰ ফলত 12 আগষ্ট পৰ্যন্ত ইউৰোপত 1600 লোকৰ মৃত্যু হৈছে মন কৰিব গৰম বতাহৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা কিন্তু কম নহয় 1600 লোকৰ মৃত্যু হৈছে সমগ্ৰ ইউৰোপত কেৱল মাত্ৰ গৰম বতাহৰ ফলত বিশ্বজোৰা জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ মাৰাত্মক পৰিঘটনা আৰু তাৰ যি প্ৰভাৱ এইটো আমি মানৱ জাতিয়ে এই মুহূৰ্তত হাৰে উপলব্ধি কৰিছো আহক এবাৰ কানাডাৰ ছবিখন চাওঁ কানাডাৰ কোনবোৰ অঞ্চল আচলতে এতিয়া গৰম বতাহৰ কবলত পৰিছে কানাডা তাৰ ৰঙা চিন দিয়া অঞ্চলবিলাকে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল মাৰাত্মক ধৰণৰ গৰম বতাহৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কানাডাৰ যি সুন্দৰ জলবায়ুৰ বাবে সাধাৰণতে পৰ্যটক আৰু স্থায়ীভাৱে থাকিব খোজা মানুহক কানাডাই খুব আকৰ্ষণ কৰে বিশেষকৈ ব্ৰিটিছ কলম্বিয়াত
বহুতো বাহিৰৰ মানুহ গৈ ঘৰ বাৰী কৰি স্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ লৈছে লক্ষ লক্ষ মানুহ সেইখন কানাডা এতিয়া গৰম বতাহৰ কবলত পৰিছে আপোনালোকে চাই লওক এটা ভিডিঅ' কানাডাৰ আজিৰ দিনটোত গৰম বতাহৰ প্ৰতিচ্ছবিখন কেনেকুৱা कनाडा की तस्वीर है जिसमें एक पत्थर पर पानी डाला जाता है और वो देखते ही देखते सूख जाता है भारत जैसे देश में जहां भयानक गर्मी पड़ती है वहां हर साल गर्मी में धूप से ऑमलेट बनने की तस्वीरें आना सामान्य है लेकिन जो देश अपनी भयानक सर्दी के लिए मशहूर है वहां धूप में ऑमलेट बनाने की ये फोटो दुनिया को हैरान कर रही है कनाडा में गर्मी से सिर्फ पानी नहीं सूख रहा बल्कि सड़क भी पिघल रही है ये देखिए कनाडा में पारा 50 डिग्री को छू रहा है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के लिटन में मंगलवार को तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया रविवार के पहले तक कनाडा में तापमान ने कभी 45 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार नहीं किया था इससे पहले कनाडा में साल 1937 में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा था लेकिन कनाडा के वैंकूवर के लिटन गांव में जहां पर गर्मी ने नया रिकॉर्ड बनाया है वहां आमतौर पर तापमान 30 डिग्री के आसपास रहता है लेकिन इस बार अचानक 20 डिग्री ज्यादा तापमान होने से लोगों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है वैंकूवर पुलिस ने बताया कि 25 जून के बाद से 130 से ज्यादा लोग गर्मी की वजह से दम तोड़ चुके हैं गर्मी के सितम से बचने के लिए लोग घर छोड़कर समुद्र के किनारे झीलों और घरों में बने अस्थायी पूल में नहाकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यह एक प्रेशर कुकर हीट वेव है कनाडा और अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में गर्मी की वजह के लिए ऐतिहासिक हीट डोम को दोष दिया जा रहा है हीट डोम तब बनता है जब वायुमंडल गर्म समुद्री हवा को ढककर या टोपी की तरह ढक लेता है ये तब होता है जब समुद्र के तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव आता है और समुद्र की गर्म सतह ज्यादा गर्म हवाओं को ऊपर उठाने को मजबूर करती है सामान्य शब्दों में समझें तो वायुमंडल का उच्च दबाव गर्म हवा को नीचे की ओर धकेलता है इसके चलते गर्म हवा वातावरण में फैलने लगती है और वो गर्म चैम्बर की तरह काम करने लगती है उच्च दबाव की वजह से बादल भी ढक्कर नुमा डोम से दूर धकेल दिए जाते हैं और नीचे हवा सिकुड़ती है और लू चलने लगती है इसका ऐसा असर हुआ कि ब्रिटिश कोलंबिया के होटल भर गए दरअसल कनाडा के इस इलाके में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है इसीलिए अधिकतर घरों में एयर कंडीशनर नहीं होता है लेकिन गर्मी ने इनकी मांग में भारी इजाफा कर दिया है কানাডাৰ যিবোৰ অঞ্চলত প্ৰচণ্ড গৰমৰ দিনত কেতিয়াও 30 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি উষ্ণতা বৃদ্ধি নহয় সেইবোৰত এতিয়া 49.5 প্ৰায় 50 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডলৈ উন্নীত হৈছে এটো এটা ভয়ংকৰ প্ৰতিচ্ছবি ভ্যানকুভাৰ চহৰ অথবা লিটন চহৰ ইয়াৰ তাপমাত্ৰা যি ধৰণে বৃদ্ধি পাইছে ই কানাডাবাসীক শংকিত কৰি তুলিছে আৰু কানাডাৰ জনজীৱন এক প্ৰকাৰ অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আহক গ্ৰাফিক্সত দেখিব যে কানাডাৰ অতি সুন্দৰ জলবায়ুৰ প্ৰদেশ হিচাপে খ্যাত ব্ৰিটিছ কলম্বিয়া নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুৰ বাবে ব্ৰিটিছ কলম্বিয়াৰ কেইখনমান চহৰত ঘৰ বাৰীৰ মূল্য গগনচুম্বী সকলোৱে তাত থাকিব বিচাৰে সকলোৱে স্থায়ীভাৱে থাকিব বিচাৰে ব্ৰিটিছ কলম্বিয়াত আৰু সেই কাৰণে ব্ৰিটিছ কলম্বিয়াৰ কোনো চহৰত ঘৰ বাৰীৰ দাম মাটি বাৰীৰ দাম বহুত বেছি কানাডাৰ বাকিবিলাক অঞ্চলতকৈ সেইখন ব্ৰিটিছ কলম্বিয়া এতিয়া গৰম বতাহৰ গ্ৰাসত পৰিছে 2021 চনৰ 25 জুনৰ পৰা পহিলা জুলাইৰ মাত্ৰ 6টা দিনত যোৱা বছৰ 25 জুনৰ পৰা পহিলা জুলাইৰ ভিতৰত মাত্ৰ 6টা দিনত ব্ৰিটিছ কলম্বিয়াত 619 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কেৱল গৰম বতাহৰ ফলত প্ৰচণ্ড উষ্ণতাৰ ফলত এতিয়াও 1937 চনতে মাত্ৰ 45 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড হৈছিল তাৰ পিছৰ পৰা কেতিয়াও কোনো চহৰৰ তাপমান 45 ডিগ্ৰীলৈ যোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া 45 ডিগ্ৰী একেবাৰে সাধাৰণ কথা হৈ পৰিছে 49.5 ডিগ্ৰীলৈ গতি কৰিছে আমাৰ তাপমানৰ মাত্ৰাই চলিত বছৰৰ 25 জুনৰ পৰা 20 আগষ্টৰ ভিতৰত ব্ৰিটিছ কলম্বিয়াত কেৱল ব্ৰিটিছ কলম্বিয়াত গৰম বতাহৰ ফলত 58 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ব্ৰিটিছ কলম্বিয়াৰ লিটন চহৰত তাপমাত্ৰা 49.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছিল বৰ্তমান চলি থকা ঋতুত বৰ্তমানে যি ঋতু চলি আছে এই জুলাই আগষ্টত কানাডাৰ আলাস্কা আৰু উত্তৰ আলাস্কাৰ তাপমাত্ৰা 10 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি নহয় এবোৰ বৰফাবৃত অঞ্চল হৈ থাকে তা 10 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি কেতিয়াও নহয়
সেইবোৰ অঞ্চলতো এতিয়া তাপমাত্ৰা 30 ডিগ্ৰীৰ পৰা 33 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে কানাডাৰ দৰে অত্যাধিক শীতৰ বাবে বিখ্যাত দেশখনত গৰম বতাহ এটা নতুন সমস্যা এক নতুন প্ৰত্যাহ্বান বিশ্বজোৰা জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনে চীন হওক জাপান হওক কানাডা হওক ইউৰোপ হওক অথবা ভাৰতবৰ্ষ হওক কোনো দেশকে এৰি দিয়া নাই সকলো দেশত স্পৰ্শ কৰিছে আৰু মানৱ জাতিক একটা নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখত থিয় কৰাইছে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিস্থিতি বাকিবিলাকতকৈ কোনো গুণে বেলেগ নহয় আমাৰ মৌচুমী আৰু প্ৰাক মৌচুমী আৰু মৌচুমী পৰৱৰ্তী এই তিনি ধৰণৰ জলবায়ু আমি জানো প্ৰাক মৌচুমীত আমাৰ সাধাৰণতে বেছি গৰম অনুভূত নহয় কিন্তু এই বছৰ 2022 চনত প্ৰাক মৌচুমীত আমাৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ গৰম অনুভূত হ'ল আৰু বহু আগতেই এবাৰ গৰম আহিল মাৰ্চত আমি যেটো গৰম পাইছিলো সেই গৰম একেবাৰে অস্বাভাৱিক গৰম ই বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত কৃত্ৰিমভাৱে সৃষ্টি হোৱা গৰম ডাউন টু আৰ্থ নামৰ বিখ্যাত পৰিবেশ আলোচনীখনে এটা সৰু ভিডিঅ' নিৰ্মাণ কৰিছে এই সৰু ভিডিঅ'টো আমি চাই লওঁ আহক ভাৰতৰ পৰিস্থিতি In the plains, a heat wave is declared when the maximum temperature reaches 40 degrees Celsius and at least 4.5 notches above normal. On April 9th, the temperature was 42.4 degrees Celsius, the highest in April in the last 5 years. This is also the first time in 72 years that the first half of April has seen this kind of heat. Parts of northwest and central India are expected to see more frequent heat waves in April from now on. India also saw the warmest March in 122 years this time around. The reason behind an early heat wave in North India is the continued persistence of a north-south low-pressure pattern that forms over India in winters when the La Nina phenomenon is occurring. The temperatures over western Russia down to Kazakhstan and over Pakistan, Afghanistan, all the way into Spain and Portugal were more than 10 degrees Celsius warmer during February. The last time La Nina persisted for 3 years, there was a cyclone in March 2000. An interesting aspect of the heat waves this season has been their occurrence in Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu and Kashmir. This fastens the melting of snow and glaciers in this region, which in turn could affect the availability of water for the people. Heat waves can impact crop yields as they often lead to drought. And drought or lack of moisture leads to forest fires. There have been over 1,141 large forest fires recorded across the country between 3rd and 11th April 2022. North India has faced a heat wave for about a fortnight now. According to the IMD, there is going to be a temporary respite on 12th April. In the pre-monsoon season, which began on March 1st, India has already faced a 46% deficiency in rainfall this year. Normally, a 4 to 5 day heat wave is succeeded by short pre-monsoon showers, which has not happened yet. This is attributed to the absence of western disturbances over North India and the peninsular region. 2 western disturbances from April 12th to 14th and 18th to 20th are likely to cause rainfall over the higher reaches of the Himalayas. প্ৰিয় দৰ্শক এই গোটেই ভিডিঅ'টোত থকা বহুবোৰ তথ্যৰ ভিতৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আছিল সেইটো হৈছে যে এই বছৰ 3 এপ্ৰিলৰ পৰা 11 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত মাত্ৰ 9টা দিনত ভাৰতবৰ্ষত 1141টা বৃহৎ বনজুইৰ ঘটনা ঘটিছে এই ৰেকৰ্ডটো কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ মাত্ৰ 9 দিনৰ ভিতৰত দেশত 1141টা সৰু নহয় বৃহৎ বনজুইৰ ঘটনা ঘটাটোৱে বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ এটা গুৰুতৰ সংকটৰ দিশ আমাৰ সন্মুখত উন্মোচন কৰিছে বায়ুমণ্ডলত জলীয় বাষ্পৰ অভাৱ ঘটিছে আৰু এপ্ৰিল মাহতেই ইমান বেছি সংখ্যক বনজুই
দেশে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি, চাই থাকক সাৰাংশ। বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি চাইছিলোঁ ভাৰতৰ প্ৰাক মৌচুমী জলবায়ুৰ অৱস্থাটো এই বছৰৰ, আৰু এই বছৰ আমি গম পালোঁ যে 3 এপ্ৰিলৰ পৰা 11 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত মাত্ৰ 9টা দিনত ভাৰতবৰ্ষত 1141টা বনজুইৰ ঘটনা ঘটিছে। আৰু এইবাৰ হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, জম্মু কাশ্মীৰৰ দৰে শীতপ্ৰধান ৰাজ্যও এতিয়া গৰম বতাহৰ কবলত পৰিছে। প্ৰবল উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে, গ্লেচিয়াৰ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু লাহে লাহে পথাৰ চিৰাল ফটা দিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, যোৱা এপ্ৰিল মাহত দিল্লীত সাংঘাতিক গৰম। সেই দিনাখনৰ এটা দিনৰ ছবিখন মই আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ, এটা সৰু ভিডিঅ'। भारत की राजधानी दिल्ली में तापमान 44 डिग्री को छू रहा है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए लोगों से जो कुछ बन रहा है वो कर रहे हैं। प्रियांशु कुमार मेहनत मजदूरी करते हैं। वो कहते हैं कि गर्मी में नींबू पानी से बेहतर कुछ नहीं है। गर्मी से महसूस यही होता है कि शरीर पसीने से भीगा पड़ा रहता है और परेशान रहते हैं भर दिन। गर्मी इतनी हो गई है। क्या करते बचाव के लिए? बचाव के लिए क्या, छांव में रहते हैं, बार बार पानी पीते हैं, यही सब काम करते हैं। भारत का बड़ा हिस्सा आजकल विकट गर्मी में तप रहा है। लोगों का कहना है कि गर्मी साल दर साल बढ़ती जा रही है। अभी इतना गर्मी है तो मई जून में कितना गर्मी हो जाएगा, उसमें तो और गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लू चलने लग जाती है, तो अभी तो पब्लिक इतनी परेशान हो जाती है। मौसम विभाग ने जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पाया तो लू चलने की घोषणा कर दी। भारत में अप्रैल, मई और जून गर्मी के महीने माने जाते हैं। इस दौरान खूब गर्मी पड़ती है और उसके बाद मॉनसून आता है और तापमान में कुछ गिरावट आती है, लेकिन गर्मी की शिद्दत लगातार बढ़ती जा रही है। अब मैडम अगर मजदूरदार आदमी है तो गर्मी में है तो क्या करेगा, मजबूरी है उसके लिए, तो काम तो करना है, गर्मी हो या ठंडी हो। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मार्च का महीना 1901 के बाद सबसे गर्म मार्च रहा। Orange color is over the entire region in northwest India, in central India, parts of eastern India and parts of Gujarat. So we have given heat wave for next 5 days. आने वाले दिनों में भी ये गर्मी जारी रहेगी। You know, this spell which has intensified, heat wave spell, this is the third spell actually. If you see in April, from 27 March to 11 March, there was a very long spell. Then another spell was there, started something like 17 to 20. Now this spell started around, 26, 27, more in the eastern India. Now fresh spell started northwest and central India from yesterday. So this spell will continue first and or second. 1901 চনৰ পিছত আটাইতকৈ বেছি গৰম মাৰ্চটো অনুভূত হ'ল ভাৰতবৰ্ষত। মন কৰিব, 1901 চনৰ পিছত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমান বেছি গৰম পৰিছিল মাৰ্চত। এপ্ৰিলত দিল্লীত যিটো গৰম পৰিছিল সি ভয়ংকৰ, 44 ডিগ্ৰী সেলচিয়াছলৈকে উঠিছিল ইয়াৰ তাপমাত্ৰা। তাৰো ওপৰত কি হ'ল, দিল্লীত জাবৰ নিষ্কাশন পদ্ধতিটো একেবাৰে অকামিলা ব্যৱস্থা এটা চলি আছে আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি, যাৰ ফলত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাত ই ইন্ধন যোগাইছে। দিল্লীৰ এখন ছবি মই আপোনালোকক দেখুৱাম, হঠাৎ জুই জ্বলি গৈছে, এইটো হৈছে জাবৰৰ দম। আৰু এই জাবৰৰ দমবোৰ কেনেকুৱা, 70 মহলীয়া এটা ঘৰৰ সমান উচ্চতাৰ জাবৰৰ দম, আৰু এই জাবৰৰ দমবোৰ একেলগ কৰিলে 50খনমান ফুটবল ফিল্ডত একেলগ কৰিব পৰা হ'ব। সিমান ডাঙৰ জাবৰৰ দম দিল্লীত আছে, যিবোৰ দৈনিক দিল্লী পৰিষ্কৰণৰ পিছত তাত ডাম্প কৰা হয়, তাত জাপি দিয়া হয়, তাত পেলাই দিয়া হয়। এই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডবিলাকত প্ৰায়ে জুই জ্বলি থাকে। এপ্ৰিলৰ 26 তাৰিখে তেনেকুৱা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত জুই লাগিল। 26 আৰু 27 এপ্ৰিলত দিল্লীৰ অৱস্থাটো মই আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। আহক। तपती गर्मी के बीच उत्तरी दिल्ली में कूड़े का विशाल ढेर दूसरे दिन भी आग और धुएं में घिरा रहा। इससे राजधानी की हवा में जहर घुल रहा है। भलसुआ इलाके में कूड़े का ये ढेर किसी 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है और इसका दायरा फुटबॉल के 50 मैदानों के बराबर है। आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। हर साल आग लगती है,
ये आज नई बात नहीं है, हर साल लगती है सरकार। सारी दिक्कत मुसीबत का सामना करके काम करना पड़ता है, क्या करें। जान माल का दोनों का खतरा है यहाँ पे। पीछे सारी झुग्गियाँ जल गई, बेचारे सब लोग खाली करके चले गए, क्या करें सर। सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं हम इस चीज़ के लिए कि इतनी इसकी कितनी गंदी स्मेल है, क्या बीमारी हमें अंदरूनी पैदा करती है, फील होता है अंदर से। जब सांस लेते हैं तो छाती में, चेस्ट में दर्द होता है, और हमें कैसे नहीं है, काफ़ी लोग हैं ऐसे, हाँ, जिसके होता है ये सब चीज़, पर क्या करें। दिल्ली में और भी कई जगहों पर इस तरह कूड़े के बड़े ढेर हैं, वहां भी आग लगने के मामले सामने आते हैं। दिल्ली पहले से ही गर्म हुआ करती थी। महानगर में पैदा होने वाले कचरे के ऐसे ढेर और इनमें लगने वाली आग गर्मी की तपिश को और बढ़ा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि लू और उमस भरी गर्मी पूरे दक्षिण एशिया में बढ़ेगी। राजधानी शहर दिल्ली एनेই গৰমৰ বাবে বিখ্যাত। তাতে বতৰৰ পৰিৱৰ্তনে দিল্লীৰ উষ্ণতা আৰু বৃদ্ধি কৰিছে আৰু মানৱ সৃষ্ট আৱৰ্জনাৰ সমস্যাই দিল্লীত তাপমান গগনচুম্বী কৰি তুলিছে। এই অৱস্থাত দিল্লীয়ে নহয়, উত্তৰ দিল্লীৰ এই ছবিখনে প্ৰমাণ কৰিছে যে মানুহে বতৰৰ পৰিৱৰ্তনত কেনেকৈ ইন্ধন যোগাইছে, কেনেকৈ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনে পুনৰ মানুহকে আকৌ নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখত থিয় কৰাইছে। প্ৰিয় দৰ্শক, ভাৰতবৰ্ষত আপোনালোকে দেখিলে যে প্ৰাক মৌচুমী অৱস্থাত কি ধৰণৰ অদ্ভুত ধৰণৰ তাপমান আমি অনুভৱ কৰিলোঁ, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে গৱেষকসকলে কি মন্তব্য কৰিছে সেয়া আমি চাই লওঁ। আহক গ্ৰাফিক্সত দেখিব যে এই শতিকাৰ শেষলৈ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ভাৰতৰ ঘৰুৱা উৎপাদন ভয়ংকৰভাৱে কমিব। মই ইয়াৰ পূৰ্বে দেখুৱাইছিলোঁ যে ঘৰুৱা উৎপাদন চীনৰ 1.5% এই বছৰেই কমিব, কেৱল মাত্ৰ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে, সাংঘাতিক উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বাবে। আৰু শতিকাৰ শেষলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ঘৰুৱা উৎপাদন ভয়ংকৰভাৱে কমাৰ ইংগিত দিছে গৱেষকসকলে। লণ্ডনৰ গৱেষক গোষ্ঠী অভাৰচিজ ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউটে যোৱা 8 জুনত এটা সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু এই সমীক্ষা মতে 2001 চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে ভাৰতৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন 3 পৰা 10% পৰ্যন্ত কমি আহি থাকিব। প্ৰতি বছৰে 3 পৰা 10% পৰ্যন্ত আমাৰ ঘৰুৱা উৎপাদন কমি আহি থাকিব। এই তথ্যই ভাৰতৰ ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ ইংগিত দিছে। প্ৰতি বছৰে যদি আমাৰ 3% কমি যায় ঘৰুৱা উৎপাদন, আমি জীয়াই থকাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিব। এই সমীক্ষা যদি সঁচা হয় তেন্তে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি ধ্বংসৰ গৰাহত পৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। সমীক্ষা মতে এই যে লণ্ডনৰ অভাৰচিজ ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউটে যিটো সমীক্ষা দিছে, সেই সমীক্ষা মতে 2040 চনৰ ভিতৰত ভাৰতত দৰিদ্ৰৰ হাৰ 3.5% বৃদ্ধি পাব। দৰিদ্ৰ মানুহ নতুনকৈ দুখীয়া হ'ব মানুহ। যি মানুহৰ হাতত অলপ পইচা আছে সেই মানুহ 2040 চনৰ পিছত, বেছি দিন নাই, 2022 চলি আছে, আৰু মাত্ৰ 18 বছৰৰ পিছত 3.5% মানুহ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তললৈ গুচি যাব। অৰ্থাৎ 2040 চনৰ ভিতৰত 7 কোটি মানুহ নতুনকৈ দুখীয়া হ'ব। 7 কোটি মানুহ নতুনকৈ দুখীয়া হ'ব একমাত্ৰ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতিৰ বাবে। যদি উদ্যোগীকৰণৰ পূৰ্বৰ উষ্ণতাতকৈ পৃথিৱীৰ উষ্ণতা 2 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰি তেন্তে কথাটো সুকীয়া। 2 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত যদি উষ্ণতা ৰাখিব পাৰি, ভাৰতৰ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ক্ষতি 2.6%ত ৰাখি দিব পৰা হ'ব। কিন্তু যদি পৃথিৱীৰ উষ্ণতা 2 ডিগ্ৰীতকৈ কোনো কাৰণত বৃদ্ধি পায়, তেনেহ'লে ভাৰতৰ ঘৰুৱা উৎপাদন প্ৰতি বছৰে 3 পৰা 10% পৰ্যন্ত কমি আহি থাকিব। ইতিমধ্যে বতৰৰ পৰিৱৰ্তনে আমাৰ দেশৰ যি দাৰিদ্ৰ্য নিৰ্মূল কাৰ্যসূচী আছে, এই দাৰিদ্ৰ্য নিৰ্মূল কাৰ্যসূচীবোৰত প্ৰবল বিঘ্নিত কৰিছে এই আঁচনিবিলাকক। আহক গ্ৰাফিক্সত দেখিব যে ভাৰতৰ বাবে আছে আৰু এটা দুখ সংবাদ। ভাৰতবৰ্ষত দ্ৰুত আৰু বিশাল নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে 2030 চনলৈ উষ্ণতা প্ৰবলভাৱে বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিলে যে যোৱা 28 তাৰিখে দিল্লীত ছুপাৰটেক নামৰ কোম্পানীটোৱে যি বৃহৎ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিছিল অবৈধভাৱে, সেই নিৰ্মাণ ইতিমধ্যেই
বোমা দি উৰুৱাই দিয়া হৈছে, ডিনামাইট দি সেইখিনি উৰুৱাই দিয়া হৈছে আৰু সেইখিনি ধ্বংস কৰি পেলোৱা হৈছে। এইবিলাকেও নতুন আৱৰ্জনাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এনেকুৱা সুপাৰটেক জাতীয় কোম্পানীয়ে বা অন্য নিৰ্মাণ সংস্থাই ইয়াৰ কামৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব আৰু যাৰ ফলত আমাৰ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত ভাৰতত নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। আমেৰিকাৰ বিখ্যাত পৰিচালনা আৰু পৰামৰ্শদাতা প্ৰতিষ্ঠান মেককিনছে এটা সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰিছিল যে 2030 চনৰ পিছত মাত্ৰ 8 বছৰ আছে, 2030 চনৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষ ভয়ংকৰ গৰম বতাহৰ কবলত পৰিব। 2030 চনলৈ ভাৰতৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বৰ্তমানতকৈ 15% বৃদ্ধি পাব। আজি যদি 100 আছে, 2030 চনৰ পিছত নিৰ্মাণ কাৰ্য 115 হ'ব। $250 বিলিয়ন মূল্যৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিব আমাৰ দেশত। 250 বিলিয়ন, এইটো বহুত ডাঙৰ ফিগাৰ। এই সংখ্যাটোত যিমান নিৰ্মাণ হ'ব, এই কামৰ এই $250 বিলিয়ন কাম যে আৰম্ভ হ'ব, ইয়াৰ 40% কাম কিন্তু 2030 চনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, অৰ্থাৎ আমাৰ 8 বছৰৰ পিছৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। 2020 চনৰ মে-জুন মাহত ভাৰতৰ দিল্লী আদি চহৰত ড্ৰাই বাল্ব টেম্পাৰেচাৰ হঠাৎ 50.8 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হৈছিলে। ড্ৰাই বাল্ব টেম্পাৰেচাৰটো হৈছে বাহিৰত কাম কৰিব পৰা এটা পৰিস্থিতি, অৰ্থাৎ শ্ৰমিকে বাহিৰত কিমান ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰত কাম কৰি থাকিব পাৰিব, সেইটো এটা হিচাপ কৰা হয়। আৰু এই ড্ৰাই বাল্ব টেম্পাৰেচাৰ তেতিয়া জুন মাহত, মে আৰু জুন মাহত দিল্লীত ড্ৰাই বাল্ব টেম্পাৰেচাৰ 50.8 ডিগ্ৰী হিচাপ কৰা হৈছিল। এই দুমাহ সময় মে আৰু জুন দিনৰ 11 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য নিষিদ্ধ কৰিব লগা হৈছিল। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া ভাদ মাহ চলি আছে, শাওণ মাহ গ'ল। অসমতো এই যে আগষ্ট মাহত আৰু জুলাই মাহত পুৱা 11 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ যিসকল শ্ৰমিকে গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে হাৰে হাৰে উপলব্ধি কৰিছে যে বাহিৰত কাম কৰাটো এতিয়া কিমান কষ্টকৰ কাম হৈ পৰিছে। যিসকল খেতিয়ক পথাৰত নামিছে, তেওঁলোকে হাৰে হাৰে উপলব্ধি কৰিছে যে খেতিৰ পথাৰত কাম কৰাটো এতিয়া কিমান কষ্টকৰ হৈ পৰিছে। লাহে লাহে খেতিয়কে যেতিয়া খেতিৰ পথাৰত কাম কৰিবলৈ অপাৰগ হৈ পৰিব, আমাৰ উৎপাদন কমি আহিব। নিৰ্মাণ কাৰ্য যদি 11 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ বন্ধ কৰিব লগা হয়, তেনেহ'লে GDPত ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, প্ৰচণ্ড উষ্ণতা আৰু গৰম বতাহ আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত গ্লেচিয়াৰবিলাক গলিবলৈ ধৰিছে। এই গ্লেচিয়াৰবিলাক হৈছে আমাৰ সাধাৰণ পানীৰ যিটো উৎস, সাগৰৰ পানী আৰু আমি দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰি থকা পানী। এই নদী আৰু সাগৰৰ পানী আমি যি উৎসৰ পৰা পাওঁ, সেয়া হৈছে বৰফৰ হিমবাহবিলাক, যিবোৰক আমি গ্লেচিয়াৰ বুলি কওঁ। এতিয়া পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বৃহৎ বৃহৎ গ্লেচিয়াৰবিলাক গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই আগতে মেৰু অঞ্চলৰ গ্লেচিয়াৰৰ কথা কৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই দেখুৱাব খুজিছোঁ যে ইউৰোপৰ আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ গ্লেচিয়াৰ আইচেল, এই আইচেল গ্লেচিয়াৰটো কেনেকৈ লাহে 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 নোহোৱা হৈ আহিছে, তাৰ এখন ছবি আমি চাই লওঁ আহক, এটা সৰু ভিডিঅ'। There's roughly 400 glaciers on this island, and the majority of them are melting at rates never before seen in human history. This is Iceland's third largest glacier, and that's the largest glacier mass in Europe. Now it's dissolving right before our eyes. This is what it looks like inside one of the melting caves. All that water has to go somewhere, and it makes these tubes. So we see these tubes are bigger than they've ever been before to transport all that water. These tubes would naturally happen, but the scale of them is unnatural. That's because of human-caused climate change. Ice all over the planet is rapidly melting. Scientists say all that water rushing into the world's oceans is not only making sea levels rise, but could also be changing the ocean's circulation and fueling more extreme weather events like hurricanes and heat waves. M. Jackson and her fellow researchers are bringing attention to the very real possibility that Iceland could lose nearly all of its ice in the next 100 years. Driven to witness the ice before it's gone. They produced a short film called After Ice, using historical pictures and new drone footage to show how quickly the landscape has changed. What we are witnessing here is an event that we've never seen before.
Glacier researcher Thori Aronson is part of the team behind the film. It's sad to see all of this beauty being devastated, but we have to say, I'm not going to allow this to continue indefinitely. Back in 2019, Iceland held a glacier funeral after a 700-year-old sheet of ice shrunk so much, scientists declared it dead. Iceland has now lost so much ice that with less weight from the glaciers, the land is rising. That's making some harbors shallower and harder for boats to navigate. ইউৰোপৰ সৰ্ববৃহৎ হিমবাহ বা গ্লেচিয়াৰ আইচেলছ আইচেলছত 400 ডাঙৰ ডাঙৰ গ্লেচিয়াৰ আছিল সেইবোৰ এতিয়া নিঃশেষ হৈ গ'ল 1982 চনৰ পৰা 2020 চনৰ ভিতৰত আইচেলৰ এতিয়া আইচেলছৰ 90% গ্লেচিয়াৰ নিশ্চিহ্ন প্ৰায় প্ৰকৃতি প্ৰেমীসকলে ইয়াৰ অন্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰি ৰেষ্ট ইন পিস বুলি লিখি থৈছে এই গ্লেচিয়াৰ আজি আৰু দেখিবলৈ নাই খুব কম সময়ৰ ব্যৱধানত আইচেলছ গ্লেচিয়াৰটো গলি কেৱল বোকা আৰু পানীহে এতিয়া তাত ওলাই আছে তাত আৰু আগৰ দৰে বৰফৰ সেই বৃহৎ হিমবাহবোৰ দেখা নাযায় দ্বিতীয় এটা মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱাব খুজিছো গ্লেচিয়াৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি খ্যাত 1800 চনত ইয়াত 150টা ডাঙৰ গ্লেচিয়াৰ আছিল আৰু এতিয়া হেতু কমি আহি মাত্ৰ 25টা আছে গৈ ইয়াত এই ভিডিঅ'টো চাওঁতে আপোনালোকে কেৱল সনবিলাক চাই থাকিব সনবিলাকত মাৰ্ক কৰা আছে চিহ্ন দিয়া আছে আৰু এই সনবিলাক দেখিলে আপুনি গম পাব যে কোন সনৰ ছবি আৰু বৰ্তমান তাৰ অৱস্থা ছবি এই দুইটাৰ তুলনা এক ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা হৈছে আহক চাই লওঁ ভিডিঅ'টো All the glaciers are shrinking. In the 1800s, there were estimated to be about 150 glaciers here. However, today we only have 25 glaciers. The glaciers are measured by a number of different ways. One of the most obvious ones is using repeat photography, where we go and occupy a site from which a photographer took a picture in, say, 1910, and then we re-photograph that from exactly the same spot. Once you go every several years to 5 years or 10 years, that's when you see the really big changes. When we first started this project, we thought every other year was going to be too much. But recently we've seen so much glacier change that now we are increasing our frequency of repeating photographs or visiting glaciers. You can see that it's all melted away, the lake has gotten bigger, all this ice has contributed to the water and is retreated back up towards the head wall of the mountain. We also do things that are a little bit more modern, such as taking precision global positioning systems and going along the margins of the ice so that we can look at changes in the area of the ice through time. Glacier National Park is an excellent natural laboratory to examine the effects of climate change. This area is actually warming at 2 to 3 times the rate of the global average rise in air temperatures. So these increased air temperatures are decreasing the snowpack in the glaciers in the high country and increasing disturbance events like wildfires that we're experiencing. Some of the species that we're studying, these aquatic insects, might be the first species actually to go extinct due to the effects of global climate change. We've already seen a contraction in the distribution of some of these species in comparison to collections that were done back in the 1960s. Even though glaciers may seem disconnected and far away to people, they actually affect a lot of things downstream. And that's even evident in other things such as the way that the snowpack affects the huckleberry crop. And this is, of course, a vital food source for grizzly bears. Animals that live in these upper elevations are adapted to the colder temperatures there, and because we're predicting warmer temperatures, they may be particularly vulnerable to these changes. They also have very specific food needs, and the food changes for them could also influence their ability to thrive. In spite of the fact that it will be different in the future, it's still going to be a valuable asset to Americans, both as a research outdoor laboratory and maybe as a kind of iconic lesson as to what climate change can do to natural landscapes.
কি হাৰত গ্লেচিয়াৰ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেয়া সহজেই অনুমেয় 2008 চনত যিখন ছবি আছিল 2018ত সেইখন নাই 1900 চনত যিখন ছবি আছিল 1994ত সেইখন নাই 94 ছবিখন 2018ৰ লগত নিমিলে সকলোবিলাক পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল বৰফ নাই কেৱল লঠঙা পাহাৰ আৰু বোকা আৰু পানী এই ঘটনাৰ ফলত আমি স্বাভাৱিকভাৱে যিবিলাক পানীৰ উৎস এই উৎসবিলাক আমি হেৰুৱাম আৰু লাহে 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 পৃথিৱীত পানীৰ অভাৱ হ'ব প্ৰচণ্ড খৰাং হ'ব লগতে সেই গ্লেচিয়াৰবিলাকৰ সমীপত থকা বা গ্লেচিয়াৰবিলাকত থকা যিবিলাক জীৱ-জন্তু তেওঁলোক এই জীৱ-জন্তুবিলাকে যেতিয়া নতুন গ্লেচিয়াৰৰ সন্ধান কৰিব তেতিয়া আৰু কোনো গ্লেচিয়াৰ নাপাব যাৰ ফলত এই জীৱ-জন্তুবোৰ পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা নিঃশেষ হৈ যাব ভৌগোলিক পৰিৱৰ্তনে আৰু জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনে মানৱ জাতিৰ সন্মুখত থিয় কৰোৱা এই গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ প্ৰতিজন সাজু হোৱাটো সময়ৰ আহ্বান সাৰাংশ ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ